مجھے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا۔ میں آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کو رشک سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے، مگر ان کی زندگی کس قدر آسائشات سے پر تھی۔ انہیں دیکھ کر میں مزید احساس کمتری میں مبتلا ہوا جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ان لوگوں کے کام ہم لوگوں سے زیادہ اچھے تھے، یا وہ اللہ کے بہت محبوب بندے تھے۔ میں نے تو آنکھ کھولی خود کو محرومیوں میں ہی جکڑے ہوئے دیکھا۔ میں یتیم بچہ تھا، خونی رشتوں کے لمس سے میں ناآشنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ انہوں نے مجھے خود سے پیدا ہوتے ہی علیحدہ کیوں کر دیا تھا؟ میں ان پر بہت بڑا بوجھ تھا جو انہوں نے اپنی اولاد کو خود سے دور کر دیا تھا۔ یہی سوچتا ہوا میں اس کڑتی دھوپ میں اپنی ریڑھی کو لے کر گاڑیوں کے اسٹاپ کی طرف آ گیا۔ گرمی کے اس موسم میں میری جوس کی اچھی خاصی بکری ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا سارا جوس یہیں پر فروخت ہو جاتا، اور واپسی پر میں جو کچھ بھی کماتا گھر جا کر اپنی خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ خالہ کی بھی عجیب کہانی تھی۔ وہ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں دب کے سو رہے تھے۔ میں فجر کے وقت اٹھی اور وضو کرنے کے لیے جب میں صحن میں آئی تو مجھے دروازے کے باہر سے کسی بچے کے رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ اب میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بچپن میں تو جنوں بھوتوں کی کہانیاں سن رکھی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ دروازے کے باہر رونے والا بچہ کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی جن بھوت کا ہے، اور اگر میں نے دروازہ کھولا تو وہ جن مجھے چمٹ جائے گا، میری زندگی مشکل بنا دے گا۔ یوں بھی میری 5 بیٹیاں تھیں، اور میں نے سنا تھا کہ جنات لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ اپنی بچیوں کا سوچ کر میں نے دروازہ نہیں کھولا، اور پھر وضو کرنے کے بعد جب میں کمرے میں جانے لگی تو ان آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ اب میرے لیے خود کو روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو جب جگا کر میں نے ان آوازوں کے بارے میں بتایا تو میرے شوہر بھی حیران رہ گئے، اور پھر جب میرے منع کرنے کے باوجود میرے شوہر نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو ہمارے دروازے کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو نہ جانے کون کرتی سردی میں اسے ہمارے دروازے کے پاس رکھ کر چلا گیا۔ جب بچے کو دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا۔ شاید رکھنے والا یہ جانتا تھا کہ میری 5 بیٹیاں تھیں اور میں بیٹے کی خواہش میں تڑپ رہی تھی۔ شاید اسی لیے اس نے بچے کو یہیں ہمارے گھر کے سامنے رکھا تاکہ ہم اسے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں طرح طرح کے خدشات چھائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ ہمیں اس بچے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، مگر میرے شوہر کہنے لگے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ اتنا معصوم بچہ نہ جانے کس کا ہے، ہم اسے یوں گھر سے باہر نہیں پھینک سکتے، اور یہ خدا کی قدرت سے ہی خود ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تمہیں یاد نہیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، ہماری جو بیٹے کی خواہش ہے وہ ایسے کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھ لیں۔ اور پھر ان لوگوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں انہیں خالہ ابو کہتا تھا۔ کچھ سال گزرے تو ابو کا انتقال ہو گیا، اور پھر گھر کی تمام ذمہ داری آہستہ آہستہ خالہ نے مجھ پر ڈال دی۔ وہ اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کی شادیاں کر چکی تھی، اور اب چھوٹی 3 بیٹیاں رہتی تھیں۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں اسکول میں پڑھتی تھی اور بڑی کی شادی کی عمر تھی۔ وہ گھر میں رشتے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ خالہ کو اس کی وجہ سے بہت پریشانی تھی۔ کہنے کو خالہ مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی، مگر وہ میرا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کا رویہ تو میرے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ بس مجھے کمانے والی مشین ہی سمجھتے تھے۔ میں نے بھی ان کا ہر کہا ماننا شروع کر دیا۔ شروع میں اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ وہ میرے سگے ماں باپ نہیں ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوتا کہ وہ بیٹیوں میں اور مجھ میں اتنا فرق کیوں کرتے ہیں، مگر پھر ایک دن جب میں نے انہیں پڑوسن کے ساتھ بات کرتے سن لیا کہ ایک غیر لڑکے کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری جوان بیٹیاں ہیں اور یہ شریعت کے لحاظ سے بھی غلط بات ہے، تب خالہ نے اس کے وہ لتے لیے کہ اس عورت کو گھر سے بھاگتے ہوئے بنی تھی۔ مگر میں ساری حقیقت جان گیا تھا کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تبھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں کون تھا
और मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ पर क्यों फेंका था? क्या मैं उनकी औलाद नहीं था? क्या उनका दिल नहीं चाहता था कि वो मुझे अपने घर में बना दे, अपनी आंखों के सामने मेरी परवरिश करें? मैं जब भी इस बारे में सोचता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैंने जब अपने हम उम्र लड़कों को उनके माँ बाप से लाड उठवाते हुए देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगता। और फिर अब्बू के बाद घर में आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। तभी खाला के कहने पर मैंने पढ़ाई छोड़कर रेहड़ी लगाना शुरू कर दी, जिस पे मैं जूस बेचकर घर का निज़ाम चला रहा था। उससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता, मगर मैं इस काम से सख्त तंग आ चुका था। एक तो पूरा दिन गर्मी में सख्त तपती धूप में मुझे सूरज की तपश को बर्दाश्त करना पड़ता, और दूसरा लोगों की तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती। जब भी मैं उस काम से सख्त तंग आ चुका था, अब जब मैं जूस बेचता हुआ गाड़ी के स्टॉप पर आया तो वहाँ पर एक काले रंग की कार आकर रुकी थी। उस कार के शीशे भी काले रंग के थे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने रेहड़ी उस गाड़ी के नज़दीक जाकर खड़ी कर दी और रश्क से उसे देखते सोचने लगा कि काश अल्लाह मुझे भी इतना नवाज दे कि मैं भी ऐसे ही गाड़ी का मालिक बन सकूं। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि गाड़ी की पिछली सीट का शीशा नीचे हुआ। वहाँ पर 3 लड़कियाँ मौजूद थी। उन्होंने मुझसे जूस मांगा। मैंने उन लड़कियों को जब जूस दिया तो तभी मेरी नज़र एक लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो गहरी काली आंखों से मुझे देखती जा रही थी। उसकी काली सहरंगेज आंखें, एक लम्हे को देखकर मुझे अपना दिल उनमें गोया डूबता महसूस हुआ था। मैंने फिर अगले ही पल अपनी नज़रें चुरा ली और उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। अब जब उन्होंने मुझे जूस के पैसे दिए तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये पैसे तो बहुत ज़्यादा थे। ये जूस की कीमत 300 थी, जबकि 5000 का नोट था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप मुझे खुले पैसे दे दें। मगर इससे पहले ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो वहाँ से चले गए। मैं हैरान परेशान सा वहीं खड़ा देखता रहा। सोचने लगा कि हो सकता है उन लोगों के पास बहुत पैसा हो और उनके लिए ये रकम मामूली सी हो, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो। मगर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जितने भी मैंने अमीर लोग देखे थे वो उतने ही कंजूस थे और वो 100 रुपये में भी पैसे कम करवाने की बात करते। और फिर उनके दिल की कंजूसी देखकर मैं अक्सर सोचता कि इन कंजूस अमीरों से तो हम गरीब ही भले। हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता, मगर फिर भी हम अपने हिस्से का नवाला दूसरे के मुंह में डालने की हैसियत रखते हैं। शायद इसीलिए हमारा रब भी हमें भूखा नहीं रहने देता, वो हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाज जाता है। ये पैसे मैंने एक साइड पर रख लिए थे। मैंने सोचा कि ये मेरी किसी ज़रूरत में काम आ जाएंगे। जब मैं घर गया तो घर के पास ही मेरे दोस्त खड़े थे। वो मुझे कहने लगे, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ, आज तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ जाकर तुम अपनी परेशानियों और गमों को भूल जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैं उनसे पूछने लगा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर जाकर इंसान सब कुछ भूल जाता है? मेरा दोस्त मुझे आंख मार कर कहने लगा, एक ऐसी जगह है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ भुला देने की सलाहियत रखते हैं। मैं दिल ही दिल में हैरान होता हुआ अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल कर बाहर आ गया। खाला को मैंने कह दिया कि आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वापसी पर मुझे देर हो जाएगी। खाला भी उस वक्त सब्जी बनाने में मसरूफ़ थी। उन्होंने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यूँ भी आज उनके पास मामूल से ज़्यादा पैसे आए थे और वो उसी पर खुश थे। खुशी खुशी उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम लोग घर से बाहर निकले तो शाम का धुंधलका हर तरफ फैल गया था। जैसे ही रात की स्याही हर तरफ फैलने लगी तो मैं अपने दोस्तों को कहने लगा कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग सीधी तरह तो मुझे बता नहीं रहे कि तुम लोग मुझे कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो, इसलिए अब मुझे घर पर जाना चाहिए। मेरे खाला लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्त कहने लगे कि अभी नहीं, हम तुम्हें पहले उस जगह पर लेकर जाएंगे, उसके बाद घर चले जाना। और फिर वो लोग मुझे जहाँ पर लेकर आए। शर्मिंदगी से मेरे लिए नज़रें उठाना मुश्किल था, क्योंकि वो एक कोठा था और वहाँ पर एक लड़की उस वक्त रक्स कर रही थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, मगर उसने जिस किस्म का लिबास पहन रखा था उसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो अपनी अदाओं से लोगों को अपनी तरफ लुभा रही थी।
लोग भी उसे देखकर पागल हो रहे थे। अब मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैं उसके मन मोहने चेहरे में खो कर रह गया। उसकी आंखों में उदासी थी। उसका चेहरा उसके तासुरात का साथ देने से इनकारी था। यूं लग रहा था जैसे वो ज़बरदस्ती ये काम करने पर मजबूर हुई थी। और फिर मैं दोस्तों के साथ जब घर वापस आया तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए आंखें बंद करके लेटा, उस लड़की का चेहरा झम से मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने फौरन से अपनी आंखें खोली। मैं अपनी कैफियत से गड़बड़ा गया था कि ये सब क्या था। वो लड़की एक तवाइफ थी और कितने मर्दों के सामने वो नाच नाच कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही थी। मुझे उस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने अपनी सोच को झटक दिया, मगर मैं क्या जानता था कि मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है। वो लड़की किसी नागिन की तरह मेरे जहन पर मुसल्लत हो गई थी। मैं चाहकर भी उसकी याद से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। अगले दिन फिर से मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर गए। आज मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि आज पैसे तुम दोगे। हमारे पास जितने पैसे थे वो हम लोगों ने कल लगा दिए हैं। और फिर मैंने जो 5000 का नोट साइड पर रखा था वो अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। आज भी कितनी देर तक हम तीनों वहाँ पर मौजूद रहे। मैं तो उसे देखकर खुद को भूल गया था। कुछ दिन गुजरे तो फिर से वही गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उस वक्त भी मैं उस लड़की के बारे में सोचता जा रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार उसका चेहरा और सरापा घूम रहा था, बावजूद इसके कि उसने निहायती बेहुदा लिबास पहन रखा था। वो अपनी अदाओं से लोगों को अपनी तरफ लुभा रही थी, माइल कर रही थी, मगर उसकी आंखों के साथ की और चेहरे की शराफत बता रही थी कि वो मजबूरी के आलम में ये काम कर रही है। उसी वक्त फिर से वो गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैंने गाड़ी की तरफ तवज्जो नहीं दी। फिर गाड़ी का शीशा खोलकर उस लड़की ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो तीनों आज भी नकाब में थी। आज भी उन्होंने जब मुझसे जूस मांगा तो आज भी उन्होंने मेरे हाथ पर जूस की ज़्यादा कीमत अदा की। और आज तो उन्होंने मुझे 5-5 हज़ार के 2 नोट मेरे हाथ पर रखे और मैं कितनी देर उस गाड़ी को दूर जाता हुआ देखता रहा था। आज भी मेरा उसी कोठे पर जाने का इरादा था, मगर आज मेरे दोस्तों ने जाने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि अब्बा को ये बात पता चल गई है। अब्बा ने कल हमें बहुत मारा है। अगर हम दोबारा वहाँ पर गए तो अब्बा हमारी तिक्का बोटी कर देगा। हम नहीं जा सकते। उनकी बात सुनकर मैं मायूस हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अकेला ही वहाँ पर चला जाता हूँ। आज यही सब सोचते सोचते मैं सो गया। रात को सोते हुए अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। फरहान। मैं अपना नाम सुनकर हैरत से चारपाई पर उठकर बैठ गया। मुझे अभी भी अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही थी। मैं हैरान परेशान रह गया। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? अब जब मैंने गौर किया तो ये आवाज़ घर के बाहर की तरफ से आ रही थी। मैं उस वक्त सहन में खाला के साथ चारपाई डालकर सो रहा था, जबकि छोटी बहनें अंदर कमरे में सोती थी। मुझे गर्मियों में कमरे में नींद नहीं आती और खाला का भी बंद कमरे में दम घुटता था, इसीलिए हम दोनों ही सहन में सोते थे। अब जब मैं आवाज़ के ताक़ुब में चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा तो खाला की भी आंख खुल गई। इससे पहले कि वो मुझे आवाज़ देती मैं दरवाज़ा पार करके बाहर आ गया। एक तरफ से मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मैं उसी तरफ चलना शुरू हो गया था। उस तरफ कब्रिस्तान का सिलसिला शुरू हो जाता था और कब्रिस्तान के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थे। लोगों का कहना था कि उस कब्रिस्तान में जिन्नात हैं जो लोगों पर आशिक हो जाते हैं, उन्हें तंग करते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी मसले से दूर रहने के लिए शाम के बाद उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए। गो के यहाँ पर हमारे घर के अलावा और भी घर मौजूद थे, मगर वो शाम के बाद ज़रूरत के तहत ही घर से निकलते। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर कभी कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया। मैंने अभी बचपन से लेकर अब तक सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारी थी और आज तक मैंने कभी कब्रिस्तान में ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं देखी। मगर ना जाने क्यों लोगों ने तो इतनी मन घड़त बातें फैला रखी थी कि आज जब मैं अकेला कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तभी मुझे दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी नजर आई। चांद की 14वीं रात थी और रोशनी सीधा उस लड़की पर पड़ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे जो कि पाँव तक छूते थे।
اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا جو اس اندھیرے میں دور سے چمک رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں بالکل غلطی نہیں ہوئی کہ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر اس کی میری طرف کمر کیوں تھی؟ اس نے اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپا رکھا تھا؟ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ اور یہ آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ یہ سب سوچتے سوچتے میں اس کے پاس جانے لگا۔ ابھی میں اسے چند قدم دور تھا کہ جب میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں یکدم ہڑبڑا کر رہ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے خالہ کھڑی تھی۔ وہ مجھے حیران پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم آدھی رات کو گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ خالہ کو سامنے دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ اب میں خالہ کو کیا بتاتا کہ میں اس لڑکی کی آواز سن کر یہاں پر آیا ہوں۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اس لڑکی کی سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا کہ خالہ کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے روپوش ہو گئے تھے، ورنہ اگر خالہ اسے دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا کیا افسانہ بن جاتا۔ اب میں نے خالہ کو ٹال دیا اور کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، گرمی ستا رہی تھی، اسی لیے میں کھلی فضا میں آ گیا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئی اور مجھے دروازہ بند کر کے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم کہیں پاگل واگل ہو گئے ہو۔ آدھی رات کو بھلا قبرستان کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا رات کو صرف قبرستان میں ہی ہوا خوری کی جا سکتی ہے؟ میں اس بات پر بھلا کیا جواب دیتا؟ اور پھر اگلے دن جب میں ریڑھی لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو اب کی بار وہ گاڑی میں نے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھی۔ میں ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جس گاڑی میں وہ لڑکیاں سوار ہوتی ہیں اور وہ مجھ سے مہنگے داموں آم کا جوس خریدتی ہیں۔ میں بھی اس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور انہوں نے مجھ سے جوس کا تقاضا کیا۔ آج وہ لوگ پیسے دیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ جلدی میں تھے، مگر میں نے بھی اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ تو مجھے جوس کی قیمت سے کئی گنا زیادہ ادا کر چکے تھے۔ ایسے میں اگر میں ایک دو بار انہیں مفت جوس پلا بھی دیتا تو بھی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں تھا۔ شام کو آج میں نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے تھے، اچھی سی خوشبو کا اہتمام کیا اور رات کو خالہ کو میں اپنے دوست کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گیا اور پھر چلتے چلتے میں اسی کوٹھے پر آ گیا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا تو میں کسی سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا۔ اب جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ میرے سامنے وہی لڑکی تھی جس کو میں یہاں پر مجرا کرتے دیکھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اس پر اپنا دل ہار گیا تھا۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا میری قسمت میں اس لڑکی کو قریب سے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ آج وہ میرے روبرو تھی اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز چلنے لگی اور میں بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے بہت دور لے جاؤ، میں ساری زندگی تمہاری آسان مند رہوں گی، تمہاری ملازمہ بن کر تمہاری خدمت کروں گی، مگر ایک بار مجھے اس جہنم سے آزاد کروا دو، مجھے یہاں سے دور لے جاؤ۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میں بھلا اسے کیسے انکار کر سکتا تھا۔ تبھی میں اسے وہاں سے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اس وقت خالہ اور ان کی دونوں بیٹیاں سو رہی تھیں۔ میں نے دیوار پھلانگ کر دروازہ کھولا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس گھر میں بالکل محفوظ ہو۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ مگر ٹھہرو، اس سے پہلے میں تمہیں کھانے کو کچھ لے کر آؤں، پتہ نہیں تم نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں صبح سے بھوکی ہوں، آج میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آج میں وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی اور سارا دن میں دروازے پر ہی نظریں لگائے رکھے تھی۔ جیسے ہی مجھے لوگ دروازے سے دور ہٹتے نظر آئے تو میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، پھر میری نظر تم پر پڑی اور تمہارے چہرے کی شرافت نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم دوبارہ مجھے ان لوگوں کے حوالے نہیں کرو گے اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتاؤ گے۔ اس کا یقین دیکھ کر میں نے اسے وعدہ کیا کہ کبھی بھی تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ پھر جب میں کچن میں آیا تو روٹی کے ساتھ دال بنی ہوئی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو گیا کہ وہ نہ جانے دال کھاتی بھی ہوگی یا نہیں۔ جب یہ کھانا اس کے سامنے لا کر رکھا تو وہ کہنے لگی
کہ عزت کی روکھی سوکھی کھانا مرغ کھانے سے بہترین ہے۔ تم کیا جانو کہ میں حلال لقمے کے لیے ترس گئی ہوں۔ کتنے ٹائم کے بعد آج مجھے گھر کا عزت دار کھانا نصیب ہوا ہے۔ اس نے یوں رغبت سے روٹی کے ساتھ دال کھائی کہ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، تو مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے آئی ہو؟ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا۔ میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ میری ہر فرمائش کو پورا کرنا وہ سب سے گویا اولین فرض سمجھتے تھے۔ اس دن میں اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، جبھی میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی سے ایک عورت باہر نکلے۔ اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اب جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس کوٹھے پر موجود پایا۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رکھے تھے اور مجھے مجرا کرنے کے لیے اکساتے تھے، مگر میں شریف ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان کا مجھ پر تشدد بڑھتا گیا۔ پھر تنگ آ کر میں ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، مگر یہ بھی غنیمت ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک مجھے صرف مجرے پر لگا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے ابھی تک کوئی اور دھندا نہیں کروایا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری قیمت بڑھا رہے تھے۔ لوگ اب مجھ سے ملنے کے لیے، میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے پر تیار تھے، مگر نائکا بھی مجھے کسی کے آگے فروخت نہیں کر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کا اشتیاق اور میری قیمت بڑھانا چاہتی تھی، مگر میں اس سب سے دور جانا چاہتی تھی، اس سب سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں 2 بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر میں پکڑی گئی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ مجھے اس قدر ظالمانہ انداز سے مارا کہ کتنے دن تک میں چلنے پھرنے سے قاصر رہی تھی۔ اس بار بھی مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں پکڑی نہ جاؤں، مگر شکر ہے کہ میں ان لوگوں کے چنگل سے بچ نکلے، اس دلدل سے بھاگ آئی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ یہ سب سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ اب کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ افسردہ ہو گئی، کہنے لگی کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پر اگر ایک لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر گزار لے تو وہ ماں باپ کے لیے مر جاتی ہے، اور میں تو 1 سال سے گھر سے باہر ہوں۔ میرے ماں باپ کبھی مجھے قبول نہیں کریں گے۔ وہ میرے غم میں آدھے ہو کر رہ جائیں گے۔ وہ مشکل وقت گزار لیں گے، مگر وہ کبھی بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی میرے بھائیوں کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ مجھے دوبارہ گھر میں پناہ دے۔ میں اپنے خاندان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم آرام کرو، اور پھر خود میں صحن میں آ کر سو گیا۔ ابھی بھی خالہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس ساری کارروائی کے بارے میں خالہ کو بالکل علم نہیں ہو سکا۔ صبح میری آنکھ عجیب و غریب شور سے کھلی۔ خالہ اس لڑکی پر چلا رہی تھی، اسے مسلسل پوچھ رہی تھی کہ تم کون اور کہاں سے آئی ہو، اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تب میں نے اٹھ کر خالہ کو ساری بات سمجھائی تو خالہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم ایک طوائف کو اس گھر میں لے کر آئے ہو۔ میں ایک شریف عورت ہوں، میری بھی 3 بیٹیاں ہیں، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر آئیں اور ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ میں اپنی بچیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم اسے وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لائے تھے۔ تب میں نے خالہ کو کہا کہ وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ ماہنور کو میں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ خالہ کہنے لگی، اگر تم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تو تم خود اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہم مائیں بیٹیاں اپنا گزارا کر لیں گی، ہم زندگی گزار لیں گے، مگر ہم عزت پر دبا لگ جائے، ہمارے نام کے ساتھ غلط نام لگ جائے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے خالہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ہماری فکر مت کرو، یہ جو کام تم کر رہے ہو میں کسی اور شخص کو مزدوری پر لگا دوں گی، اسے دہاڑی پر رکھ لوں گی، یوں ہمارا گزارا ہو جائے گا، تم ہماری فکر مت کرو۔ پھر میں خالہ کے مشورے سے ہی مانور کے ساتھ نکاح کر لیا میں نے، اور اسے لے کر گھر سے نکل آیا۔ میں سخت پریشان تھا کہ میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس صرف چند 1000 روپے تھے، اور مانور بھی سخت پریشان تھی کہ اگر نائکا کے گنڈوں نے ہمیں دیکھ لیا اور پکڑ لیا تو نہ جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس سب سے پریشان تو میں بھی بہت تھا، مگر مجھے اللہ پر یقین تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔
अभी हम लोग सड़क पर सवारी का इंतज़ार कर ही रहे थे जब ही मेरे पास वही गाड़ी आकर रुकी और अब की बार शीशे के बजाय गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं जब गाड़ी में झांक कर देखा तो वहाँ पर एक लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। वो सर से लेकर पाँव तक भुरके में मलबूस थी। वो लड़की मुझे देखकर कहने लगी कि तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूँगी। फिर मैं गाड़ी में सवार हो गया। जैसे ही हम दोनों गाड़ी में बैठे तो वो लड़की कहने लगी, अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपनी तमाम आप बीती बताई। तो वो गहरी सांस लेकर कहने लगी कि तुम लोगों का फिर इस शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, मगर परेशान ना हो, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर जाती हूँ जहाँ पर कोई भी तुम लोगों तक पहुँच ना सके। और फिर वो हमें लेकर एक कितने सुनसान इलाके में गाड़ी ले आई। वहाँ पर अच्छा खासा घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी रोड थी और रोड के साथ एक छोटा सा घर बना हुआ था। वो 2 कमरों का एक छोटा सा घर था जो कि बहुत खूबसूरत था और उसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैंने और नूर ने उस घर को देखा तो हम हैरान रह गए कि जंगल में ये घर किसका था और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ भला किसने ला कर रखी थी और वो खुद कहाँ पर था। यही बात उस लड़की से पूछी तो वो कहने लगी कि ये मेरा घर है और मैं अक्सर यहाँ पर रहने के लिए आती हूँ। तुम लोगों को किसी किस्म की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम लोगों को ला कर दूँगी। अभी तक मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। और फिर मेरी बीवी उसे लेकर कमरे में आ गई और उससे कहने लगी कि तुमने हमारी बहुत मदद की, समझ नहीं आती कि किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये कहते हुए उसका लहजा भीग सा गया था और फिर वो वहाँ से चली गई। मगर जाते जाते वो ताकीद करके गई कि कुछ भी हो जाए, रात के वक्त तुम लोग इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। जंगल में ख़तरनाक जानवर भी हैं, दरिंदे भी हैं और कैसी ही आवाज़ें क्यों ना सुनाई दें, कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, तुम लोगों ने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना और ना ही घर से बाहर निकलना है। हमने उसकी बात को गौर से सुना। मैं सोचने लगा कि हमें भला रात को घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है। कुछ दिन तो हमारे खैरियत से गुजर गए। यूं भी घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। हम चूँकि सारा दिन फारग ही रहते इसलिए एक दूसरे के साथ बातों में वक्त गुजारते। मेरा बार बार ख्याल अम्मा खाला की तरफ जा रहा था कि न जाने उनका गुजारा कैसे हो रहा होगा। और महनूर अपने माँ बाप और भाइयों के किस्से सुनाते हुए कभी हंस पड़ती तो कभी उदास हो जाती और कभी नम आंखों से मुस्कुरा देती। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि ये कितनी बदनसीब है। उसने आंखें खोलते हुए ही अपने खूनी रिश्तों में खुद को देखा, मगर फिर जालिम वक्त ने उसे रिश्तों को उससे छीन लिया था और अब वो भरी दुनिया में अकेली रह गई है। ऐसे में अगर मैं भी उसका साथ छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी। आज रात को हम अपने घर में आराम से सो रहे थे जब बाहर से अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अक्सर ही रात को ऐसे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती, मगर हम उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करते। वो लड़की हर दूसरे तीसरे दिन आती, उसके हाथ में ज़रूरत का हर सामान मौजूद होता और उसकी इतनी मदद देखकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका कर रह जाता। उससे कहता था कि अगर ज़िंदगी ने मुझे मोहलत दी तो मैं तुम्हारा एहसान ज़रूर उतारूंगा। तब वो हंस कर कहती कि मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि दुआ के लालच में कर रही हूँ। तुम लोग मेरे लिए दुआ करो कि मेरे सारे मसले परेशानियाँ हल हो जाएं। और मैं अक्सर सोचता कि उसको आखिर क्या परेशानी है। उसकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से वो इस कदर बेचैन है। आज भी वो बार बार इस बात की ताकीद करके गई थी और मैं हमेशा उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया करता। पिछले कुछ दिन से महनूर की तबीयत भी ख़राब थी। वो माँ बनने वाली थी और अब उसकी नींद बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। उसकी उन आवाज़ों पर आँख नहीं खुलती थी, मगर मैं ये आवाज़ें सुनकर जाग जाता। आज भी जब ये आवाज़ें सुनाई दी तो पहले मैं उन्हें नज़रअंदाज करता रहा, मगर फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे बाहर वही लड़की मौजूद हो और वो चीख चिल्ला रही हो और कोई उसे मार रहा हो। ये सब सुनकर मैं बुरी तरह से परेशान रह गया। वो मेरी मोहसिना थी और अगर उसे कोई नुकसान पहुंच रहा था तो मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। यूं भी वो रात के वक्त कभी यहाँ पर नहीं आई थी और ये भी हो सकता है कि आज वो यहाँ पर आई हो और उस पर बाहर किसी ने हमला कर दिया हो।
मैं नहीं जानता था कि उस जंगल में हमारे अलावा और कौन था, मगर वो जो भी था उससे मुझे उस लड़की को बचाना था। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो यकदम पूरे माहौल में खामोशी छा गई। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी किस्म की कोई आवाज़ गूंज नहीं रही। वो सब मेरा वहम था। अभी मैं वापस पलटने ही वाला था कि मुझे कुछ फासले पर फिर किसी के चीखने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ उसी लड़की की थी। मैं उस तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं काफ़ी दूर निकल आया। अब जब मैंने गौर किया तो मैं जंगल के घने हिस्से में पहुंच गया था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और यकीनन मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ये किसी की चाल थी। मगर वो कौन था जो मुझे घर से बाहर निकालना चाहता था और क्यों? इससे पहले कि मैं कुछ समझता, अचानक से मेरे ऊपर किसी ने हमला कर दिया। मैं उस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। वो कोई बंदर की शक्ल की कोई चीज़ थी जिसके लंबे लंबे नाखून थे और वो मुझे अपने नाखूनों से खुरचती जा रही थी और ये अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें उसी के मुंह से निकल रही थी। मैं अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो ताकत में मुझसे बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो अपना दिफा करना भी मुश्किल लग रहा था। मेरा अपनी बीवी की तरफ ध्यान चला गया कि कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे, कहीं मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा खुला होने का फ़ायदा उठाकर कोई घर में न घुस जाए। उस ख्याल का आना था कि मेरे वजूद में जैसे बिजली कौंधती महसूस हुई। मैंने उस बंदर नमा चीज़ को एक झटके से उठाकर परे फेंका। अब जब मैंने गौर से उसे देखा तो वो इंतहाई खौफनाक सूरत की मखलूक थी। वो बज़ाहिर तो बंदर जैसी थी, मगर वो कोई अजीबो गरीब चीज़ थी। उसके जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे और आंखों की जगह आग के घड़े नज़र आ रहे थे। मैंने उसे देखा तो खौफ से जर्द पड़ गया। तभी वहाँ पर वो लड़की आ गई और वो उस बंदर को गुस्से से घूरने लगी। उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों पर हमला करने की, इन्हें नुकसान पहुँचाने की। ये कहने के साथ ही उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी सीधा उस बंदर की तरफ जा रही थी। देखते ही देखते वो बंदर जलकर खाक हो गया। मैं हक्का बक्का उस मंजर को देख रहा था। मैं बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार था। तभी वो लड़की कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम रात को घर से बाहर नहीं निकलना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो शौक के आलम में था। जो मैंने देखा था मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़की कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी असलियत बताना नहीं चाहती थी, मगर अब मजबूरी थी कि तुम पर मेरी असलियत वाज़ेह हो गई। अब तुम जान चुके हो कि मैं तुम लोगों की तरह इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिन जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। इतने टाइम से जो लड़की हमारी मदद कर रही थी वो हमारी तरह इंसान नहीं बल्कि एक जिन जाती थी, और जिन्नात के बारे में तो मेरा अलग ही तसव्वुर कायम था और ये तो उस तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने बारे में किसी दिन तफसील से बताऊंगी, मगर अभी मुझे देर हो रही है। तुम फ़ौरन से अपने घर जाओ, वरना ऐसा ना हो कि जंगल में रहने वाली मखलूक़ात तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगल से बाहर ले आई और मैं हैरत का बुत बना उसके साथ चलता रहा। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने देखा था, जो सुना था, वो सच था। ऐसा भला कैसे हो सकता था? जब मैं घर आया तो मेरी बीवी बेखबर सो रही थी। वो अभी तक इस सब बात से बेखबर थी। कुछ दिन तक वो लड़की वहाँ पर नहीं आई थी। अब मुझे मालूम हो गया था कि जब भी किसी मुसीबत में मैं होता, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती, तो उस लड़की को कैसे मालूम हो जाता, क्योंकि उस लड़की के पास बहुत सारी ताकतें थी। उन ताकतों के ज़रिए वो ये बात मालूम कर लेती थी। अब मेरी बीवी को ज़चगी के दर्द होने लगे थे। उसके बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया था। मेरे पास ऐसी कोई सवारी नहीं थी कि मैं उसे लेकर अस्पताल जाता, और यहाँ पर आसपास कोई आबादी भी नहीं थी कि मैं किसी औरत की मदद ले सकता। मैं सख्त परेशान था कि मैं क्या करूं। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक औरत भी थी। वो उस औरत को लेकर फ़ौरन से मेरी बीवी के कमरे में चली गई और मैं उसे देखकर मुतमईन हो गया कि अब मेरा मसला हल हो जाएगा। और थोड़ी ही देर के बाद बच्चे की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। जब मैं कमरे में गया तो उस लड़की ने मेरी गोद में बच्चा रखा
اور مجھے کہنے لگی کہ اللہ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے۔ میں اس نعمت کو پا کر بہت خوش تھا، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اور پھر مزید ہم لوگ کچھ دن وہاں پر رہے۔ تب ایک دن وہ جنزادی کہنے لگی کہ میں اس دنیا میں اپنے جس کام کی وجہ سے رہ رہی تھی، میرا وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشی کا احساس ہوا، وہیں یہ سن کر افسردہ بھی ہو گیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے ضرور جاؤں گی، مگر میں تم سے بے خبر نہیں رہوں گی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان تھی اور یہاں رہ رہے تھے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی کہ میری ماں ایک دن نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس بیماری کا علاج صرف اس دنیا میں ہی ممکن تھا۔ وہ یہاں پر کچھ سال تک مسلسل رہتی اور انسانی غذائیں کھاتی، انسانی آب و ہوا میں رہ کر ان کی بیماری دور ہو سکتی تھی۔ اور میں بھی اپنی ماں کے ساتھ اسی دنیا میں رہ رہی تھی، کیونکہ میرے لیے ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے مجھے پہلی بار گاڑی میں دیکھا تو تب میری ماں بھی ہمارے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی۔ اس دن ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اور جب تمہارے ہاتھ سے بنا ہوا جوس ماں نے پیا تو اس کے بعد ماں کی طبیعت سنبھل گئی۔ شاید تم نے ہمیں دل سے دعا دی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ اس لیے ہم اکثر تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا جوس پینے کے لیے وہاں پر آتے تھے، اور جاتے جاتے تمہاری مدد بھی کر دیا کرتے۔ اگر تمہارے دل سے بے ریا دعا نکلتی تو میری ماں جلد صحت یاب ہو جاتی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب چونکہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہیں تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا تھا، مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ میں تو اتنے ٹائم سے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ جنزادی کو کہنے لگا کہ وہ لوگ کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لیں، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ میرے بارے میں تو وہ لوگ کچھ نہیں جانتے، مگر وہ میری بیوی کی تصویریں جگہ جگہ پر لگا کر لوگوں سے اس کے بارے میں تفتیش کر سکتے ہیں۔ تبھی جنزادی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنی بیوی کو پردہ کروانا شروع کر دو۔ جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا ہی نہیں تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے اور کہاں پر رہتی ہے۔ بات اس کی بھی معقول تھی۔ پھر میں نے جنزادی کے کہنے پر ہی اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر واپس شہر میں آ گیا تھا، مگر خالہ نے ابھی بھی ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ ایک تو یہ بدنامی کی پوٹلی ہے، اور دوسرا یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نائکا کو اس کے بارے میں بھنک بھی پڑ جائے اور وہ یہاں پر پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بچیوں کو بھی نقصان پہنچا دے۔ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، تم اسے لے کر کہیں اور چلے جاؤ۔ یہاں پر بھی اسی دن ذاتی نے میری مدد کی تھی۔ پھر میں نے ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا کرائے پر گھر لیا تھا اور ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ میں نے کباب پراٹھا بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس چھوٹے سے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ کامیابی دی۔ کم وقت میں ہی میں نے اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر پھیلا لیا۔ اب میں نے مختلف فوڈ آئٹمز رکھ لیے تھے، اپنی مدد کے لیے 7 لڑکے بھی رکھ لیے تھے۔ اب میں کرائے سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اور پھر اس دن جب میں نے وہ گاڑی خریدی تو مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بے ساختہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں بھی کسی ایسی ہی گاڑی کا مالک بنوں، اور اب میری وہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میری آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی تھی۔ ابھی بھی میں خالہ کی طرف جاتا ہوں تو ان کی مدد کرتا ہوں، چپکے سے ان کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیتا ہوں اور پھر ان سے دعائیں سمیٹ کر واپس آ جاتا ہوں۔ آج تک میں نے خالہ کو کبھی یہ بات نہیں جتائی کہ انہوں نے مجھے مشکل وقت میں چھوڑ دیا تھا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، کیونکہ انہوں نے مجھے تب پناہ دی تھی جب میرے سگے ماں باپ نے مجھے پھینک دیا تھا۔ جب میں نے اس جنزادی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ جن چیزوں پر اللہ نے پردہ رکھ دیا ہو ان چیزوں کی کھوج میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ تم اب اپنے ماں باپ کے بارے میں مت سوچو اور نہ ہی اس بات پر غور کیا کرو کہ انہوں نے تمہیں خود سے دور کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہوں، تم ان کے لیے دعا کیا کرو، تمہیں سکون ملے گا۔ اپنے ماں باپ کی غلطی کو فراموش کر دو، اور اس سے زیادہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔
तब मैं उसकी बात पर संजीदगी से सर झुका कर रह जाता। ये सोचना मेरे इख्तियार में नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को अल्लाह की इबादत में लगा लिया था, जिसकी वजह से मेरे दिल में सुकून उतरने लगा था। और मैंने अपने माँ बाप को इस बात के लिए माफ़ कर दिया था जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ज़िंदगी अब मुकम्मल हो गई थी, मुझे हर आसाइश हासिल हो गई थी जो कभी मेरा ख्वाब थी।